آسہِ نامور کرکٹر سُہ چھُ IPL گِنٛدان سُہ چھُ بیٛاکھ چیٖز گِنٛدان کانت کانٛہہ گِنٛدان اس لیے باقی آپ کے گراؤنڈ کے ساتھ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے اور نہ کوئی یہ جرأت کرے گا. کوششیں ہوتی ہیں دیکھیے پتہ نہیں کسی کو لگا ہوگا یہ نزدیک ہے لے لو یہ کیا بچے کیا کریں گے. ہمیں غرض اس سے نہیں ہے یہ MET کا ہے یا کسی کو دیا گیا تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں یہ غرض ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے گراؤنڈ اویلیبل رہے کھیلنے کے لیے. کوئی کنسٹرکشن نہیں. جس وقت بھی آپ کو لگے گا یہاں کوئی کنسٹرکشن بننے والی ہے یا بننے کے آثار ہیں میرا گھر حاضر ہے. میں آپ کو آشواسن دلاتا ہوں کسی کو ہم یہاں بنانے نہیں دیں گے. یہاں پہلے بھی کسی نے کوشش کی تھی الاٹمنٹ کی. ابھی اتنی اندھیر نگری نہیں ہے کہ بچوں کے لیے جو چیز رکھی گئی ہے اسے کوئی چھین لے. یہ بس یہی دو چیزیں میں نے کہنی تھی. باقی خوش رہو. یہ متبرک مہینہ ہے اور یہ متبرک دن آج سے شروع ہو رہے ہیں. آخری 10 دن دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کرے آپ بچوں کی پریشانیاں دور کرے. کیوں ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. جب ہم نے بات کی تھی لوگوں کو لگا ہم شاید جھوٹ بول رہے ہیں. بات وہی سچ ہے اور سچ سچ ہی رہتا ہے. شکریہ. اور کوئی میں نے پولیٹیکل تقریر نہیں کرنی تھی. خالی یہاں تک آیا کہ آپ کے ساتھ وعدہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی گراؤنڈ نہیں دے گا. میرا ٹیلی فون نمبر پبلک ٹیلی فون نمبر ہے. ویسے بھی میرے ساتھی سب یہیں ہیں دائیں بائیں. جنہوں نے ووٹ دیا وہ تو ساتھی ہیں جنہوں نے نہیں دیا وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. کیوں وہ بھی آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اس لیے ہم ہمیشہ یہاں ہم کسی سیاست کی وجہ سے یہاں نہیں آئے ہیں. کوئی الیکشن نہیں ہونے والا ہے کہ مجھے کوئی ووٹ آپ سے لینا ہے. 5 سال میں کون کہاں ہوگا کہاں کیسے نہیں ہوگا. لیکن میں خالی آپ کو شور کرنے کے لیے بیٹا ایک چیز میں بتاؤں گا. سنیے میں کہتا ہوں کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لیا. ہم ہمیشہ حاضر ہیں. زندگی گراؤنڈ اس کو ڈیمونڈ کوئی یہ بچوں کے لیے رہے گا یہ بچوں کے لیے. اور ان چیزوں پہ جو سیاست کریں گے وہ حقیر ہوگی. جو بھی کوئی میں آپ کو سچ بتاؤں گا اگر ان چیزوں سے کسی کو لگتا ہے کہ کسی کی سیاست بڑی ہو جائے گی نہ کسی کی سیاست. ہم سب کے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیا سیاست کریں گے. بیٹا میں وہ تو آپ نے ووٹ دیے آپ کھیلو. سر سب سے پہلے یہاں پر دورے کا کیا مقصد تھا؟ نہیں میرا کوئی دورہ نہیں تھا. یہ میرے بچے اپنے بچے ہیں. ان کو میں الیکشن سے پہلے ایک دن آیا تھا یہاں تو تب بھی یہ گراؤنڈ کا مسئلہ تھا. کیوں نگاہیں سب کی پڑتی ہیں نا. جہاں کھلی زمین دیکھتے ہیں کہتے ہیں بس کسی کو مرنا یاد نہیں ہے کہ یار جانا تو اسی زمین میں. ان بچوں کو اگر یہ ریکریشن کا یہ گراؤنڈ ہے ڈرگ سے ان کو ہم دور رکھیں کھیل کود نہیں لگائیں گے تو اس پہ شاید کسی محکمے کی نظر پڑی ہوگی یا کسی سرکاری افسر یا جب ہم گورنمنٹ میں تھے تب بھی نظر پڑی تھی. تب کہتے تھے مجھے ڈگری کالج یہاں بناؤ. تو میں نے کہا یار یہ تو بچوں کا گراؤنڈ ہے. آپ کو پتہ ہے مندر باغ برزلہ باغ کی وقت کی سرکار جو ہے اور بھی اپروچ تھوڑا سا استعمال کیا ہے بین ایشورڈ. تو میں وہی ایشورنس ان کو مجھے وعدہ دیا گیا ہے اور میں نے ان کو وعدہ دیا ہے کوئی آپ کے گراؤنڈ کو نہیں چھینے گا. یہ بچوں کے لیے رہے گا اور مجھے پوری امید ہے یہاں اچھے کھلاڑی جنم لیں گے جو کرکٹ بھی بہت اچھا کھیلیں گے. ہماری اسٹیٹ کا نام روشن کریں گے ہمارے علاقے کا نام روشن کریں گے. سر سوال جو ابھی بیان ہے پارلیمنٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ایوریگیشن آف آرٹیکل 370 حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہوئے کشمیر میں اور 2 پردھان وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. دیکھیے جو سچ ہے سچ تو یہی ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد حالات ٹھیک ہوئے ہیں. لیکن میں ہوم منسٹر صاحب سے واپس اپیل کرتا ہوں بالکل آپ کی بات سے ہم پورا سہمت ہیں. وہ ہمارے جو بچے بند ہیں جن کے ویریفیکیشنیں بند ہیں جن کے پاسپورٹ بند ہیں ان کو بھی چھوڑو نا. باقیوں کو تو چھوڑو. باقیوں کو لیے تو جب آپ خود مانتے ہو کہ حالات ٹھیک ہے تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں ان تکالیف سے جانا پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں
पासपोर्टों की वेरिफिकेशन नहीं मिल रही है, नौकरियां जिनको मिल गई उनको ये पासपोर्ट नहीं वेरीफाई नहीं हो रहा, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हमारी एक डॉक्टरों की जमात या दूसरी डिग्रियां करके बाहर के मुल्कों से आए, उनको आज कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ डिग्री प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इम्तिहान पास नहीं कर सकते। तो ये ज्यादतियाँ भी ख़त्म कर लो ना। होम मिनिस्टर साहब, कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने अमन का रास्ता चुन लिया, कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दीजिए। दिल्ली को भी चाहिए कि वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दे और जम्मू कश्मीर। सर, ह्यू एंड क्राई काफ़ी ज़्यादा है असेंबली में। डू यू सपोर्ट दैट लिकर शुड बी बैन इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। मुझे बड़ी खुशी है कटरा में शराब पे पाबंदी लगाई गई है। वजह बताई गई है कि मजहबी जज्बात उससे मजरूह हो रहे हैं, तो ये बात सही है। तो इसी तरह कश्मीर में भी मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं। तो दो तराजू में अलग अलग नहीं ना तोला जा सकता है, तराजू में एक जैसा तोला जाएगा। अगर वहाँ मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और बहुत अच्छा किया सरकार ने वहाँ बैन लगाया। इसी तरह यहाँ पर भी वादी कश्मीर में मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं, क्यों नहीं? लेकिन इसको सियासी कोई शराब नहीं पी सकता। और मैंने देखा परसों कोई फिल्म एक्टर आए थे, उनको बुक किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। टाउनशिप्स के बारे में क्या आपकी राय रहेगी? इसी तरह यहाँ पर भी मजहबी जज्बात अगर मजरूह हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। इसमें क्या है? असेंबली में टाउनशिप्स के बारे में भी बताया गया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो ये ज़मीन नहीं है, फिर किस लिए है वहाँ पर, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। आपकी मैंने राय? तो नहीं सुना कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ज़मीन नहीं है। जम्मू कश्मीर की हर एक इंच जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही है। कोई अगर आपको गलत कहेगा, वो गलत कहता है। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने 2020 में निकल के खाली इतना ही हासिल किया कि हमने ज़मीनों की प्रोटेक्शन लाई, हमने नौकरियों की प्रोटेक्शन। हमें में थोड़ा सा टाइम लगता है। सच है, उसके साथ खुदा भी। वन लास्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पर बताया जाता है कि खजाने खाली है, लेकिन वही डेवलपमेंट की दूसरी तरफ से बात की जा रही है। खाली तो हमेशा रहेगा जब तक आप दिल्ली का हाथ नहीं पकड़ेंगे। भाई, तुम मुझे इसके लिए कितनी सजा दोगे, देते रहो, बात सच है। उसके लिए दिल्ली का साथ जरूरी है। क्यों? दिल्ली तो इस सरकार का साथ नहीं है दिल्ली नहीं, का? मुझे पता नहीं, वो तो जो सरकार में उनको इसलिए खजाने हम तो खाली तब भी कहते थे, पहले भी कहते थे कि भैया जम्मू कश्मीर जैसी हसास रियासत में जहाँ ज़खायर नहीं है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। आप खजाने की बात करते हो, मैं कहता हूँ खजाना भी वेट कर सकता है। ये मेरे 12 लाख ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या करेंगे? उनको कौन ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तैयार रहना पड़ेगा। बताएंगे, आइंदा प्रोग्राम आएगा अपनी पार्टी से। ये जो यहाँ पर यूथ है, इनकी जान से सवाल कि रिजर्वेशन के लिए दरअसल बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, मैं मानता हूँ रिजर्वेशन के 2 पहलू हैं। मैं मानता हूँ रिजर्वेशन में एक पहाड़ी इलाका है, से मैं ले लेता हूँ उड़ी। वहाँ पर अगर कोई गुजर कम्युनिटी से है, उसको रिजर्वेशन है। अब सरकार ने कहा पहाड़ी कम्युनिटी से है, उनको भी रिजर्वेशन। वहाँ तीसरी कम्युनिटी भी रहती है जो कश्मीरी है। पहाड़ एक 3 घर लाइन में, 2 को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं नहीं देंगे। एक तो ये भी नाइंसाफी है। दूसरा, मेरा ये हम नहीं कहते हैं, आइडियली ये होना चाहिए था, किसी को रिजर्वेशन मिली एक इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड तक होनी चाहिए थी। जब वो उससे ऊपर आए, फिर उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। फिर शहर में एक इकोनॉमिक डाउन ट्रॉडन क्लास है हमारा, उनके लिए दे दे। हम नहीं कहते हैं बाकियों के लिए। जो आसूदा हाल है, मेरे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दे दो, क्यों? शायद उनके घर की हालत ऐसी है कि उनको नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ही हमसाया है, उस बेचारे की घर की हालत ठीक नहीं।